Hi Brian, welcome. 자, 저희 또 브라이언이 왔기 때문에 영어 조금씩 섞어서 우리 하도록 하겠습니다. 이해해 주시고요. 자, 오늘 하나님의 말씀 에베소서 1장 22절에서 23절까지의 말씀. Today's word of God comes from Ephesians chapter 1 verse 22 through 23. Ephesians chapter 1 verse 22 to 23. 에베소서 1장 22절에서 23절의 말씀을 우리가 한 목소리로 합독해 보겠습니다. 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 주셨느니라. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라. 아멘. 오늘 저는 이 에베소서 1장 22절에서 23절의 말씀을 가지고 교회로 서는 길 이러한 제목으로 하나님의 은혜를 나누겠습니다. Today's word of God comes from Ephesians chapter 1 verse 22 through 23 and the title is called How We Become Church. How We Become Church. 오늘날 우리에게 이런 질문을 한번 던져보려고 합니다. 교회란 무엇일까요? 교회란 무엇일까요? Let us ask this question together. What is church? What is church? 우리 한국 사람들이 생각하는 교회, 또 미국 사람들이 생각하는 교회 조금씩 다를 수도 있습니다. The way Koreans think about church, way Americans think about church, way Latinos think about church, way Black people think about church. They all might be a little different. 조금씩 다 다를 수가 있어요. 하지만 오늘 제가 말씀드리는 이 교회라는 것은 하나님의 말씀은 교회란 무엇이라고 말씀하고 있을까요? 많은 사람들이 교회를 생각할 때 건물을 생각하거나 어떤 조직을 생각을 하거나 어떤 프로그램을 생각하는 사람도 있습니다. 어떤 사람은 이 사역의 구조가 어떻게 되어 있나, 교회에서 어떤 프로그램을 하는가, 교회에서 어떤 것을 나에게 해줄 수 있는가, 여러 가지를 보고 교회를 결정하곤 합니다. When you try to decide on which church to go these days, they look at many different aspects such as what kind of programs do they have, what kind of things they do, and when we find out that church in the Bible is not about different programs or different structures, but it's something different. 성경은 교회를 그리스도의 몸, 그의 충만함 이렇게 선포하고 있습니다. 이 말을 들을 때 우리는 무슨 비유로 생각하는 경우가 많아요. 하지만 이것은 비유가 아닙니다. 이것은 있는 그대로 이 교회라는 것은 그리스도의 생명 그리고 통치가 실제로 역사되는 살아있는 어떠한 오르가니즘, 살아있는 어떠한 그런 생명체라고 우리는 할 수 있습니다. Church is body of Christ. This is not figuratively, this is realistically, spiritually we are body of Christ. We are living organism. Each and single one of us have a life of Christ within us which connects us one to another. That is why we call each other brothers and sisters. This is how we are connected. This is what makes us church. 그래서 이 교회는 하나님의 생명으로, 하나님의 방식으로, 하나님의 목적에 따라 세워져야 하며 그렇지 않으면 이 교회는 절대로 세워질 수가 없습니다. 우리 교회가 살아있는 것처럼 보이지만 정말 살아있는 교회가 되기 위해서는 하나님의 생명 안에서 하나님의 방식으로 하나님의 목적을 향하여 가는 교회여만 바로 이 교회가 살아있다고 할 수 있을 것입니다. 오늘 우리는 이 에베소서 1장 22절에서 23절을 중심으로 하나님이 생각하시는 이 교회가 어떻게 세워지는지 우리가 함께 나눠보도록 하겠습니다. Today we're going to be sharing from Ephesians chapter 1 verse 22 through 23 to see how God makes this church to stand before him. 자, 첫 번째로 우리가 이 교회로 올바로 서기 위해서는 첫 번째로 우리는 머리가 누구인지 확실하게 깨달아야 될 줄 믿습니다. 먼저 우리는 머리가 누구인지 확실하게 깨달아야 합니다.
골로새서 1장 18절의 말씀 우리가 함께 읽어보겠습니다. 그는 몸인 교회의 머리시라. 그가 근본이시요 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이시니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하심이요. 아멘. 자, 우리가 오늘 이 골로새서의 말씀을 보면 누가? 예수 그리스도께서 몸인 교회의 머리가 되신다 이렇게 말씀을 하세요. 머리가 되신다 이렇게 말씀을 하십니다. 몸인 교회의 머리. Jesus Christ is the head of the church. Head of the church. 자, 여러분 얼마 전에 어떤 일이 있었죠? 가톨릭 교회에서 이 교황이 죽었어요. 그리고 새로운 교황이 탄생을 했습니다. Not long ago, Pope passed away, and the new Pope was elected, and his name is Leo the 14th. I don't know how many teens. He's a lot of teens. So anyway, 리오라는 레오 14세인가요? 하여튼 뭐 이렇게 굉장히 번호가 길어요. 그런데 이 교황이 이제 선출이 됐는데 이 가톨릭에서는 교황이 교회의 머리라고 이야기를 합니다. 교황이 교회의 머리다 이렇게 이야기를 해요. 그런데 성경은 정확하게 말씀하고 있는 것이 그리스도 예수께서 교회의 머리시다 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 이것이 왜 중요한가? 이것이 왜 중요한가? 교회를 조직으로 생각하는 사람은 교회가 담임 목사의 것으로 생각을 합니다. 조직으로 생각하면요, 목사님이 제일 높잖아요. 그럽니다. 그러면 목사님이 그냥 하는 거잖아요. 이렇게 생각을 해요. 여러분 그렇지 않아요. 그렇지 않습니다. 교회는 그리스도 예수께서 머리십니다. 담임 목사도 그리스도 예수께 순종하며 가야 되는 게 교회예요. 담임 목사가 하고 싶다고 마음대로 해도 되는 게 교회가 아니라는 거예요. 하나님께서 그리스도 예수를 통하여 가라 하시는 방향으로 가야 되고 순종해라 하는 거 순종해야 되고요. 우리 모두가 머리 대신 그리스도께 연결이 되어서 함께 한 마음 한 뜻으로 가는 것이 교회라는 것입니다. Many people who think church as an organization, they think of church as where senior pastor is the owner or CEO and the leader. So, say senior pastor, you do everything. You tell us what to do, and we go to different places. But no, head of the church is Christ, and we are living organisms, which means we are all connected to Jesus Christ, and we are all to follow Him. And no one else. And no one else. We are to follow only Christ. That is church. 우리가 한 마음으로 기도하고 한 머리의 음성을 듣고 한 머리를 따라가기 때문에 우리는 어떻게 될 수가 있어요? 한 방향으로 갈 수 있게 되는 것입니다. 한 방향으로 갈 수 있는 거예요. 우리가 머리에게 순종한다라는 것은 우리가 그리스도 예수께 순종한다라고 하는 것입니다. 에베소서 1장 22절 오늘 말씀도 똑같이 말씀을 하죠. 함께 합독을 하면요. 또 만물을 그의 발 아래에 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 이 말씀이 성경에 얼마나 많이 반복이 되는지 몰라요. 예수님을 교회의 머리로 삼으셨다. 예수님이 교회의 머리다. 이 말씀이 왜 중요한가? 여러분 우리는요. 교회를 생각할 때 많은 성도들이요. 교회에게 바라는 것이 다 조금씩 달라요. 교회에 와서 어떤 사람들은 이렇게 이야기합니다. 목사님, 우리가 주변에 있는 이웃을 조금 더 구제를 더 많이 해야 되지 않을까요? 우리가 세계 선교보다는 미국 안에 있는 우리 주변에 있는 이 로렌스필 안에 뭐 둘루스까지 뭐 주변에 있는 사람들 우리가 조금 더 많이 도와줘야 되는 거 아닌가요? 생각하는 분들도 있을 수 있어요. 또 어떤 분들은 목사님 그거보다 우리는 막 무조건 세계 선교입니다 하시는 분도 있을 수가 있어요. 어떤 분들은 다른 사역을 원하시는 분들도 있어요. 다음 세대 키워야 되지 않습니까? 우리 이거 해야 되지 않습니까? 저거 해야 되지 않습니까? 여러 가지가 있을 수 있습니다. 하지만 하나님께서 진정으로 원하시는 그 교회는 어떤 교회인가? 머리 대신 그리스도 예수께서 말씀을 주시고 그것을
따라 우리가 한 마음 한 뜻이 되어 한 방향으로 가는 것이에요. 예수 그리스도는요, 크세요. 예수 그리스도 안에는 모든 것이 있어요. 교회가 여러 교회가 있잖아요. 이 여러 교회가 가지고 있는 직임들이 조금씩 다릅니다. 자기가 가지고 있는 직임들이 조금씩 달라요. 우리 교회가 팔방미인이 되어서 모든 것을 한다? 할렐루야, 감사하죠. 그럴 수만 있다면. 하지만 이도 저도 안 되는 게 아니라 하나님이 우리에게 보여주시는 비전을 가지고 나아가는 이것이 우리가 함께 걸어가야 되는 그 방향인 줄 믿습니다. Many people think, Pastor, shouldn't church be doing this, like helping others? Or shouldn't church be doing more missions? Shouldn't church be doing next generation missions? Or shouldn't church spend more on raising praise and worship? Many people have many different ideas, but what is important is when we recognize Jesus Christ as the head of the church, and when we decide to obey to his commands, then we all have to be united and be one in one thing, and we follow Christ through that. And what is that one thing? It is different by church by church. Every church is a little different. But what is important is for us to obey the command of Jesus Christ and be united in that command and walk together. That is what is important. 이 말씀은 우리가 오늘 에베소서의 1장 22절에 읽은 이 말씀은 사실 시편 8편에 있는 이 말씀의 인용입니다. 예수님께서 새로운 아담으로서 만물의 통치권을 회복하시고 이 통치자이신 예수님께서 교회를 통해서 예수님의 통치를 보이신다라는 것을 보여주고 있어요. 우리는 교회가 사람이 세우는 것이 아니라 예수 그리스도께서 세우시는 것을 우리가 알고 믿고 우리가 모든 상황에서 우리의 것을 내세우는 것이 아니라 머리가 되신 예수님께 순종하며 나아가는 우리 모두가 되어야 될 줄 믿습니다. 사무엘상 13장을 보면요, 무엇이 나오냐면 사울, 이스라엘의 첫 번째 왕인 사울이 하나님께 버림받는 장면이 나옵니다. When you look at 1 Samuel chapter 13, the first king of Israel, who was Saul, he is disowned by God by doing this. What did he do? 이 사울이요, 자기 마음대로 제사를 드려버립니다. 자기 마음대로 제사를 드려버려요. 사무엘이 오지도 않았는데 자기가 이 백성들 사기가 떨어지는 것 같은 거예요. 전쟁 막 하고 막 하는데 자기가 막 이거를 잘하고 싶은데 하니까 이 사람들 앞에서 자기가 머리 대신 하나님께 순종하지 않고 이 사울이 자기 마음대로 와서 사무엘이 오기 전에 자기가 막 제사를 드려버립니다. 제사를 드려버려요. 이것으로 사울이 버림을 받아버립니다. 하나님께. 왜요? 머리가 되신 하나님을 기다리지 않고 자기가 하고 싶은 대로 했기 때문이에요. 우리가 교회 안에서 아무리 열심과 의도와 좋은 의도가 있어도 주님의 머리 되심을 우리가 다 인정하고 순종하고 따라가지 않는다면 그 교회는 반드시 무너질 수밖에 없습니다. 진정한 교회는 머리 되신 주님의 뜻을 따라 움직이는 교회인 줄 믿습니다. 자, 두 번째로 우리가 보아야 되는 것은 우리는 그리스도의 몸에 대한 이해가 있어야 됩니다. Secondly, we must understand about the body of Christ. We first talked about the head. Head is Jesus Christ. Now we have to talk about the body. Body of Jesus Christ. 자, 에베소서 4장 15절에서 16절 말씀. Ephesians chapter 4 verse 16. We're going to just read the 16. 자, 16절 우리가 함께 읽어 봅니다. 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 아멘. 에베소서 1장 23절 우리가 오늘 합독한 말씀인데요. 1장 23절 없어요? 네, 있잖아요. 자, 함께 읽어봅니다. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라. 아멘. 여기서 보면 교회가
예수님의 몸이라고 이야기를 해요. 자, 여러분 새벽 설교 들으셨나요? 새벽 설교 오늘 새벽이었나요? 어저께 새벽이었나요? 저도 막 헷갈려요. 이제 말씀을 하도 많이 하니까. 교회에 대한 말씀을 전했어요. 교회에 대한 말씀을 전했는데 여러분 이게 어저께인가 보다. 자, 교회는 뭘로 만들어져요? 우리들로 만들어져요. 우리가 교회예요. 우리가 교회잖아요. 자, 예수님께서 어디 위에 교회를 세우신다고요? 반석 위에 교회를 세우세요. 반석 위에 교회를 세우세요. 반석 위에 교회를 세우시는데 이 예수님께서 말씀을 하세요. 베드로가 예수님께 고백을 하죠. 예수님, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그랬더니 예수님이 막 기뻐하시다가 바요나 시몬아 내게 복이 있도다 막 하다가 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못할 거다. 이렇게 이야기를 해요. 자, 여기서 너는 베드로라 이렇게 예수님 말씀을 하시는데 여기서 너는 베드로라 하는 이 말이 페트로스라는 단어예요. 헬라어로 페트로스. 페트로스라는 이 단어가 뜻하는 게 뭐냐면 작은 조약돌들을 뜻해요. 돌멩이들입니다. 다 페트로스라고 그래서 내가 이 반석 위에라고 말씀을 하세요. 거기서 이 반석은 페트라가 사용이 됩니다. 이 페트라는 뭐냐면요 하나의 큰 돌덩어리예요. 하나의 큰 돌덩어리 반석을 의미해요. 이 반석이 누구냐? 그리스도 예수예요. 이 반석 위에 내가 페트로스 작은 돌들로 교회를 세울 거래요. 우리가 교회를 세워진다는 거예요. 자, 근데 저는 이걸 할 때 말씀할 때 너무 재밌는 거예요. 왜? 하나님께서 우리 사람을 뭘로 만드셨어요? 아담을 흙으로 만드셨죠. 자, 큰 흙덩어리가 뭐예요? 돌이에요, 돌. 이 돌이 어떻게 해요? 교회를 만들어요. 이 교회를 만드는데 자, 나중에 요한계시록에 가면 뭐가 나와요? 새 예루살렘이 나와요. 이게 교회의 마지막 모습이에요. 교회의 마지막 모습인데 이 교회의 마지막 모습이 새 예루살렘 거기는 모든 것이 다 뭘로 만들어져 있어요? 보석으로 만들어져 있어요. 보석. 자, 보석은 어떻게 만드나? 여러분 요즘에는 다이아몬드도요. 인조 다이아몬드 만들어요. 랩 그로운 다이아몬드 만들잖아요. 그거 어떻게 만들어요? 카본 빼다가요. 그걸 갖다가 기계에다가 놓고요. 큰 압력하고 열을 가해요. 그럼 다이아몬드가 만들어져요. 그래가지고 요즘에는요. 랩 그로운 다이아몬드도요. 생판 그 내추럴 다이아몬드랑 비교를 해도요. 못 알아본대요. 너무 똑같아서 못 알아본다는 거예요. 자, 그런데 중요한 건 뭐냐? 이 흙들이 돌멩이가 돼서 교회를 만들다가 이 교회 안에서 우리가 어떻게 돼요? 하나님 안에서 역경과 환난과 이 돌멩이들끼리 서로 부딪히면서 깎여져 나가다가 하나님께서 그 압력과 열을 통해서 우리를 뭘로 만들어 주세요? 보석으로 변화시킨다는 거예요. 이 보석되는 이 과정을 우리가 견디지 못하고 뛰어나가면 어떻게 돼요? 우리는 그냥 돌멩이로 끝나요. 근데 우리가 이 모든 것을 잘 통과하면 뭐가 돼요? 보석이 되는 거예요. 보석이 돼서 우리는 결국 새 예루살렘의 성전의 일부가 된다는 것이에요. Okay, that was long Korean. Now English. 자, God has called us to be church. We are the body of Christ. Each one of us are the different parts of the church, and we are the body of Christ. When Jesus Christ first talked about church, that was when Peter told Jesus that Jesus, you are the Christ, the Son of God. He did his confession in front of him, and Jesus was so happy. He said, Peter, son of Simon, I bless you. The person who let you know this is not yourself, but God let you know about this. And he said, upon this rock, I will build my church. That is what Jesus said. And the funny thing is, Jesus called Simon Peter. In Greek, it is called Petros. Petros means little rocks. But when Jesus said, hey, you are Petros, I will build my church upon this rock. And the rock is called Petra. What Petra means, a large piece of rock. And large piece of rock represents Jesus Christ himself. Jesus will build his church on top of him by us being the little rocks. Okay.
The funny thing is when God created Adam, the first man, what did he create Adam with? Dust of the ground. Big old chunk of dust, we call it rock, right? And the funny, when you read the Bible, at the end of the Bible in Revelations, God shows the church is going to be transformed into New Jerusalem, which is going to come down from the heaven. New Jerusalem is made out of not rocks. It's made out of different precious stones, such as diamonds, pearl, and all that. Brian, do you know how diamonds are made? Now they make it even in labs. They make it. Do you know how they are made? Naturally. They take out carbon. They can take out carbon and they pressurize it like crazy. They put crazy pressure plus a lot of heat. When they do that, carbon transforms into diamond. A lot of pressure and high heat. It is what is needed for carbon to turn into diamond. Carbon by itself is just a dust. It's nothing. It's just a dust. It's just a rock. But when it goes through that kind of pressure and heat, it transforms itself into a diamond. How that compares to us is God is building his church on this planet, and we are the stones that builds up that church. And God is putting us through this pressure and heat. And when we go through that pressure and heat, and when we overcome that pressure and heat, he will transform us into precious stone, which will be the material for the New Jerusalem. So he's building us to change into the New Jerusalem. So every hardships, every conflicts that we have on this planet, we should take it and we should endure it and we should go through it, because by those things we are transformed into precious metals, precious stones. 그래서 이 교회는 단순한 공동체가 아닙니다. 서로 깎이고 다듬어지고 세워져가는 사랑의 공동체인 줄 믿습니다. 우리는 이 안에서 하나님께서 우리를 아름답게 변화시켜 주실 그날까지 하나가 되어 함께 걸어가야 될 줄 믿습니다. 마지막으로 세 번째 보면 우리는 우리 몸의 기능을 잘 감당해야 될 줄 믿습니다. 몸의 기능을 잘 감당해야 될 줄 믿습니다. 여러분, 우리 넷째가 지금 잘 걸어다닙니다. 여러분은 저한테 집중하셔야 됩니다. 저한테 집중하셔야 됩니다. 편안하게 예배를 드려도 저한테 집중해 주시기 바랍니다. 저한테만 잘 집중하시면 됩니다. 자, 이 세 번째, 우리는 몸의 기능을 잘 감당해야 되는데 그것이 무슨 말이냐? 로마서에 보면요, 로마서 12장 4절에서 6절 우리가 함께 성경 말씀 좀 보여주세요. 로마서 성경 말씀 보여주세요. 로마서 12장 4절에서 6절 함께 우리 쭉 읽어봅니다. 시작. 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라. 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니. This is Romans chapter 12 verse 4 through 6. 자, 우리가 보면 이 로마서에서 우리가 한 몸에 지체들이 많아요. 우리 새끼손가락, 우리 손가락들 다 있죠. 우리 발가락들 다 있죠. 우리가 눈, 코, 입 다 있습니다. 우리가 가진 이 조직들이 하나라도 제대로 기능을 하지 않으면 어떤 일이 일어나요? 아주 불편해집니다. 아주 불편해집니다. 제가 요즘에요, 이 기타를 치면서 여기서 이 악보를 이렇게 패드로 보면서 이렇게 하거든요. 종이로 하면 너무 많아서 막 하다가 제가 뭐 넘길 수가 없어요. 그래서 패드로, 큰 패드에다가 이렇게 해가지고 하는데, 얘가 이 앞에 있는 이 조명하고 이거랑 이렇게 하면요, 눈이 거의 이 1시간 동안 이거를 계속 보고 있으면요, 나중에 초점이 안 맞아요. 잘 안 보여요. 그래서 눈에 초점이 잘 맞지를 않아요. 그래서 안 보여서 몇 번 이렇게 하고 하다가도 잘 코드가 보이지 않고 악보가 보이지 않아요. 그래가지고 막
예배를 드리다가 마지막에 막 제가 막 틀릴 때가 있어요. 그게 악보가 안 보여요. 눈이 하도 피로해지니까 이게 잘 보이지를 않아요. 그런데 중요한 게 이 눈 하나가 이렇게 안 보여 버리면 어떻게 돼요? 하다가 못 하는 거예요. 틀리게 되는 거예요. 그런데 우리가 이 몸이 이렇게 잠깐 피곤해지고 잠깐 스트레스 받아서 이게 이렇게 돼도 이렇게 불편한데, 그런데 우리가 한 지체가 움직이지 않거나 한 지체가 어떻게 안 된다면 어떤 일이 일어납니까? 우리의 삶은 정말 정말 힘들어지는 거예요. 새끼 발가락이 얼마나 중요한지 아십니까? 새끼 발가락 하나 있고 없고가 우리 몸의 밸런스 잡는 것을요 어마어마하게 좌지우지한다고 합니다. 우리 몸에 있는 모든 세포 하나하나, 모든 기능 하나하나가 너무너무나 소중해요. 너무너무나 귀중해요. 자, 그런데 우리는 깨달아야 되는 것이 우리가 주의 몸된 교회로 부름을 받았다는 걸 알잖아요. 아는데 우리가 이 몸에서 지체로서 기능을 잘 발휘하고 있는지 우리가 봐야 된다는 거예요. 봐야 된다는 거예요. 그걸 봐야 돼요. 나는 지금 나의 직임을 잘 감당하고 있나? 하나님이 나를 도대체 뭘로 부르셨나? 나를 어떤 직임을 맡기셨나? 나는 뭘 하면 되는 것인가? 하나님께서 부른 그것에 충성되이 내가 잘 가고 있는지 우리가 보아야 됩니다. 단 한 사람도 하나님이 무의미하게 부른 사람 없습니다. 하나님이 다 부르셨어요. 그래서 우리는 자기의 그 자리에서, 자기가 그 자신의 자리에서 충성하며 나아갈 때에 이 교회가 전체적으로 다 건강해지는 거예요. 전체적으로 다 건강해지는 거예요. 자, 여기서 가장 중요한 게 뭘까요? 그러면 자리를 지키는 거예요. 자리를 지키는 것. 이렇게 예배 시간에 나와 주시는 것. 여기서 시작이에요. 여기서 시작해서 우리가 한 걸음 한 걸음 주님께서 원하시는 것 그 방향으로 더 가는 것입니다. 또 담임 목사가 방향을 정해서 자 이제는 이쪽으로 우리 가겠습니다 할 때 한 마음 한 뜻이 되어서 우리가 그곳으로 푸시하면서 가는 그 역할을 한 사람 한 사람이 함께 해 나아갈 때에 우리는 어떻게 돼요? 건강한 교회가 돼서 그곳으로 가게 되는 거예요. 우리는 교회에 부족한 그 부분을 우리가 스스로 채워가면서 우리가 나아갈 때에 하나님께서 주신 그 놀라운 교회의 모습이 펼쳐지게 되는 줄 믿습니다. God has called us to the body of church, body of Christ. Not only that, we are different parts of the body. Say you have pinky, you have fingers, you have nose, your eyes, your mouth, your tongue. You have every parts of your body is important to you. It is very important. If you lose a teeth, just one, still that will bother you. That will bother you so much. If you lose your pinky, oh no, that is going to bother you a big time. But when you are called to be a church, that means you're body of Christ and you are some part of the body of Christ. You cannot just be like, no, I'm like a dead stone. I'm going to just stand here and do nothing. You can't do that. Because body of Christ means that he called you into his body and you're part of a living organism. If you don't do nothing, you're dead. If you have a life that is flowing through you, you have to do something for the body of the church. That is natural way of a living organism. 자, 여러분 우리가 교회 안에서 지체 안에 있다는 것은요. 생명력이 우리 안에 흐르고 있다는 거예요. 그리스도 예수의 생명이 흐르고 있다는 거잖아요. 자, 몸에서 피가 통하고 있는데 아무것도 안 하는 게 있을까요? 없어요. 몸에서 피가 통하고 있으면 그거는 움직여야 돼요. 살아 있어야 돼요. 살아 있어야 돼요. 자, 여러분 우리가 애들을 보면요. 저는 아침마다 너무너무 재밌는 것 같아요. 뭐냐면 제가 아침마다 이제 저는 새벽기도 끝난 다음에 이제 아이들을 이제 아침에 스쿨버스 탔는데 제가 데려다 줘요. 자, 스쿨버스 타러 가자. 그러고 애들을 데리고 손을 잡고 거기까지 가서 스쿨버스 탔는데 딱 가서 있으면요. 이제 초등학생들, 엘리멘터리 스쿨 초등학생들이 쫙 있죠. 우리 동네에서 거기서 타고 가는 친구들이 한 몇 명 되죠? 6명, 7명 정도가 거기서 버스를 타요. 6, 7명이 버스를 타는데요. 이 친구들은요. 제가 오죽하면 옆에 나오는 그 대각선집 아빠한테 그랬어요. 얘네들을 데려다가 얘네들한테 요 생기를 조금씩만 뽑아가지고 알약으로 만들어가지고 팔면
기똥차겠다. 그냥 어른들 막 힘없을 때 딱 먹으면 갑자기 애들처럼 사방천지를 뛰어다니고 그러면 와 얼마나 신날까. 애들이요 한순간도 가만히 있지를 않아요. 아침에 모이자마자부터 뭐 이 줄을 하나를 거놓고 여기로 넘어가는 사람을 술래를 잡느니 뭐니 그 어떤 그냥 보통 집 앞에서 하는데 그 집 할아버지한테 제가 너무 미안해요. 왜 매일 아침마다 아주 그냥 술래잡기를 하고 떠들고 난리예요. 그래서 한번 그 할아버지가 나와가지고 그 할아버지한테 제가 미안하다고 아침마다 애들이 너무 난리를 치니까 그랬더니 할아버지가 자기 원래 교장 선생님이었대요. 교장 선생님이서 학교에서 커서 애들이 떠드는 게 자기 일상이래요. 너무 좋대요. 자기는 상관없대요. 그러니까 애들 보고 신나게 놀라고 그러라고. 할아버지 너무 좋은 분이더라고요. 그래서 제가 아유 고맙다고 그러면서 얘기를 했는데 그 집에서 그냥 아이들이 그러니까 아침만 되면 이리 뛰고 저리 뛰고 열이 잡고 저리 잡고 막 차도로도 뛰어나갔대. 야 빨리 들어와 그래가지고 컴이야 그래가 막 애들 데려다가 놓고 막 그러는데 이 아이들은요 뭐예요? 생명이 흐르면요 이 생명이요 폭발을 하는 거예요. 우리 교회는 어떤 교회가 돼야 되냐면요 이렇게 생명이 폭발하는 교회가 돼야 돼요. 생명이 넘치는 교회가 돼요. 성도님들이 막 제가 시키지 않아도 그냥 막 목사님 그래도 이것도 한번 해볼까요? 저것도 한번 해볼까요? 하면서 생명이 그냥 예수님의 생명이 들어가서 그 생명이 성도들 가운데 폭발을 해서 우리가 교회를 위해서 무엇을 할 수 있을까? 우리가 어떻게 하면 좋을까? 해서 정말로 이 생명력이 폭발하는 그러한 교회가 되어야 될 줄 믿습니다. 사도행전 6장에 보면요. 초대교회에서 이제 집사들을 세워요. 집사들을 세웁니다. 사도들이 너무 바빠지는 거예요. 왜? 초대교회는 모이면 했던 게 있어요. 뭘 했냐면 일단 성찬을 했어요. 무조건 성찬을 했어요. 왜? 예수님이 하라고 그랬으니까. 말씀 순종해야 되잖아요. 성찬을 무조건 모이면 했단 말이에요. 근데 옛날 성찬은 오늘날 우리 성찬처럼 고상하지 않았어요. 옛날 성찬은요. 빵을 갖다가 무진장 갖고 와가지고요. 빵 이만큼 쌓아놓고 포도주 이만큼씩 가져다 놓고 사람들 그냥 무조건 포도주 막 따라주고 해가지고 먹는 거예요. 자, 진짜 성찬은요. 저는 저 담임 목사 되면 이거 꼭 해보고 싶었는데 아직 못해요. 우리 교회 이렇게 작을 때 해봐야 되는데 저는요 그런 거 해보고 싶었어요. 그냥 원래 성찬은요, 여러분 막 이렇게 막 다 모여서 떡 조금 먹고 뭐 포도 조금 마신 다음에 아멘 하는 이런 거 아니에요. 원래 성찬은요, 여러분 레오나르도 다빈치 거기 그걸 The Last Supper 뭐라고 불러요? Last Supper예요. 서퍼가 뭐예요? 저녁 식사예요. 밥 먹는 거예요. 쫙 앉아가지고 예수님 얘기하면서 예수님 다시 오실 거 얘기하면서 만나가지고 무슨 스포츠 얘기하고 드라마 얘기하고 이런 거 말고 만나가지고요 예수님 다시 오실 예수님에 대해서 이야기하면서 같이 빵을 뜯으면서 예수님께서 우리를 위해서 이렇게 몸을 찢겨주셨어요 하면서 서로 빵을 뜯어서 나눠 먹고 서로 포도주를 마시면서 예수님이 우리를 위해서 이렇게 보혈을 흘려주셨어요. 이게 진짜 성찬이에요. 이게 진짜 성찬이에요. 이걸 근데 요즘에 왜 그렇게 못하나? 교회가 너무 커졌어요. 그러니까 이게 안 되는 거예요. 근데 초대교회 사람들은 무진장 많아졌는데 어떻게 해요? 빵 그냥 무작정 사놓고 막 이만큼씩 빵인데 빵 날르고 막 맨날 포도주 따라주고 하다 보니까 어떻게 해요? 사도들이요 뭐 말씀 전할 시간도 없고 기도할 시간도 없고 뭐 아무것도 안 되는 거예요. 그러니까 어떻게 해요? 안 되겠다 이러다 우리 다 죽겠다 그러니까 자 하나님한테 기도해가지고 우리 집사를 뽑자. 그래가지고 집사를 뽑았어요. 집사를 뽑았는데 이 집사가 그래서 원래는 왜 뽑힌 거예요? 구제하기 위해서 뽑힌 거예요. 이 성찬 나눠주고 거기 있는 사람들 질서를 세우고 하기 위해서 이 집사가 뽑혔는데 그런데 이 집사였던 스데반이 뭐 하다 죽었어요? 복음 전하다가 죽었어요. 복음 전하다가 죽었단 말이에요. 지금 뭐냐? 하나님께서 나를 부르신 그 사역이 구제도 있지만 하나님께서 또 복음을 전하게 하실 때는 담대하게 나가서 복음을 전하는 이런 사역까지 이 교회의 몸으로 교회의 지체들로 부름받은 이 사람들이 순종하며 할 때 어떻게 됐어요? 교회는 하나님의 놀라운 은혜로 부흥하게 되고 성장하게 된 줄 믿습니다. 작은 자리 우리 소홀히 여기서는 안 됩니다. 작은 일에 충성된 자가 주님께서 큰 일도 맡기시는 거예요. 우리는 늘 모든 사역이 주 앞에서 거룩한 사명이라는 걸 깨닫고 우리는 주님 앞에 순종하며 나아가야 될 줄 믿습니다. 말씀을 맺도록 하겠습니다. 요즘에 저 기도를 많이 합니다. 기도를 하면서 하나님 우리 교회가 어느 방향으로 가야 될까요? 어떻게 해야 될까요? 주님 원하시는 길이 무엇일까요? 기도를 많이 해요.
하면서 주님께서 원하시는 길로 원하시는 방향으로 이 교회를 이끌고 가기 위해서 기도를 합니다. 기도를 하는데 하나님께서 보여주시는 것은 정확합니다. 무엇이냐면 머리 대신 그리스도를 따라가고, 머리 대신 그리스도를 따라가고, 우리가 몸으로서 각 지체인 것을 확실하게 깨닫고, 이뿐만 아니라 그 몸의 지체로서 머리로부터 정확한 비전과 꿈이 우리에게 주어졌을 때 그 방향으로 우리가 진짜 아이들이 폭발하는 생명력을 가지고 나아가는 것처럼 우리도 함께 그렇게 나아가면 된다는 것입니다. 하나님께서 우리 아틀란타 순복음교회를 이 땅에 세우신 목적이 분명히 있습니다. 그리고 지금까지 유지시키신 것도 분명한 목적이 있어요. 하나님께서 이 교회를 통해서 이루고자 하시는 그 일을 우리가 이루어 드리면 됩니다. 그래서 우리는 그것에 순종하며 나아갈 때에 하나님께서 주신 그 생명의 일을 할 때 우리에게는 가장 큰 기쁨이 되고 즐거움이 되고 또 우리 교회에는 가장 큰 축복이 될 줄 믿습니다. 여러분도 함께 기도해 주셔서 우리 교회가 이제 새롭게 나아갈 그런 방향을 정확하게 잘 보고 우리가 함께 힘을 모아 나아갈 수 있도록 여러분 함께 기도해 주시고, 또한 그 놀라운 사역에 함께 하시는 우리 모든 성도님들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 이 금요일 저녁 저희를 하나님의 교회로 부르시고 우리가 주님의 몸이 되어 주님과 함께 전진할 수 있는 놀라운 은혜를 주심을 감사합니다. 하나님께서 우리에게 주신 비전과 꿈을 따라가는 우리 모두가 되게 하여 주시고 생명이 넘치는 우리 교회가 될 수 있도록 주여 도와 주옵소서. 믿음으로 드리는 예물 주님 기뻐 받아 주시고 우리는 날마다 기쁨과 감사함으로 주님께 드리게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.